So now we move on to the fireside chat. So it's my pleasure to introduce Dr. Ranganath Master to you all. He is identified as a common man's doctor, and he's very different type of a doctor. So he says, huge number of lay people lose their eyesight and memory of recent events due to wrong practice of loading too much of starchy food. He spends life educating public on the subject. He has also authored many books like Doctor in the Durairi, of course being a doctor he has written it, and Binda Santosha, Art of Happiness, Pritiye Paramaushadha, Life Oistene, etc. So this chat is going to be hosted by another equally heroic person, Dr. Prakash Kulkarni. His profession is water and waste management, but his love is to spend his time spreading awareness on all societal important issues. We are fortunate today to have here these two exceptional personalities who have dedicated their lives to making positive impact on society. The fireside chat between these two heroes promises to be an enlightening experience, a great opportunity for the audience to learn from their experience and gain new insights. So I would like to explain the way in which we're going to conduct this event. It's going to be slightly different because we wanted to make it a bit more engaging. It's not going to be continuous talks. We would want to also show some videos, so there will be some discussions after the videos as well. So it's going to be a mixture of bit of videos and also some discussions around it. So that we would want to make the messaging very clear, and we do not want to have the audience get bored as well. The format will be like this. So we will have a small introductory video for 5 minutes once the gentlemen are on the stage. And then we'll begin. After a while, we will have another video of 10 minutes, and then there will be discussion around it, and then so on and so forth. We are trying this out as a new format. Hopefully, you would all like it, and we would, like to hear your feedback as well, so that we can improve this further and make it better. So with no further ado, we are on time. I would like to welcome now Dr. Ranganath Master and Prakash Kulkarni on the stage. Please, sir, can you please come over? ನೋಡಿ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 40 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡೋ ಕಷ್ಟ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೀಚೈನ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥೀಮ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನವಶ್ಯಕ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಇದೇನೇ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಇದೆ. ಒಂದು ಫುಡ್, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರೆ ಆಗ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ ಬರೀ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇರಬೇಕು.
ಒಂದು ತತ್ವ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂದರೆ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಲಿವ್ ಟಿಲ್ ಟುಮಾರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನೋಡಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ತರಹ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ತಿರುಗಬೇಕು, ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು, ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷುಪಜಾಯತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಕಿವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ, ಅದು ಬರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಿವಿಲಿ ಕೇಳಿ ಆ ಕಿವಿಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೇಳುವುದು ಓದುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಾ ತರಹ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಹಾಡು, ಆದಮಿ ಜೋ ಕೆಹತಾ ಹೈ ಆದಮಿ ಜೋ ಸುನ್ತಾ ಹೈ. ಈ ಹಾಡು ಇದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷುಪಜಾಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈಗ ನೀವು ಆ ಮಧುರವಾದ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕವಿಗಳ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಹಾಡು ನಾವು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಂಥ ಮಧುರವಾದ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ತತ್ವ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇಕು. ನಾವು 60 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಒಂಥರ ಮಂಕುತನ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಥರ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದರೂ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು 3ನೇ ತತ್ವ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೆ. Hello. Kolkarni is free to ask questions. Hello. Anybody can ask questions. I am not very sure whether I really answered them. ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್. I have known him for over 12 years in Mysore. He is a neurophysiologist who understands how the brain functions and how all parts of our body function. He taught in Manipal Medical College and later shifted to Mysore. So when I met him, he said, I wanted to give health to people, so I have stopped practicing now. A lot of people keep asking, sir, ಯಾಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿ? ಅವರಂದ್ರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೋದ್ರು, ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಇದೆ, ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋ ಅಂದರು. ಜನರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ, ಪ್ರೀತಿ ಆತವ್ರು. ನೌ ಹಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಹೆಲ್ತ್, ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಮಿಡಲ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಅಬೌಟ್. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಇರಬಾರ್ದು, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. So middle path is good. He's one who spoke of 2 innings in life. 50 ವರ್ಷ ಒಂದು, 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು. ಅವರು ತೆಪ್ಪಗಿರಿ ಅಂತಾರ, ನಾವು ಅವ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀವಿ. ಅವ್ರ ಹಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದರು. ನಾವು ಬೇರೆ ಅಂದ್ವಿ. ಅವರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರು, ನಾವು ಅವರ ಇಂಜಿನಿಯರು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ.
He speaks of his own life experiences, and at one point of time, the brain neurons don't replicate. 50 ವರ್ಷ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, 60 ಆದಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಸೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. He has his own arguments and understanding of neuroplasticity, brain neuron, etc. And he said, I'm a scientist, I'm also a specimen. Whatever I'm saying, I'm testing on my own life. So whatever he speaks comes out with that profound knowledge and his own experiences in his words. Brain is meant to connect. We are supposed to connect as human beings. One really bila hoditade, bird will fly, but human brain is meant to connect. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಅವ್ರಂದರು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರು. ಹಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಹಿ ಸೇಸ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, 60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅವ್ರು 82 ವರ್ಷ, ನಮ್ಗಿಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೊಂದವರಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಶಾಕಿರಣ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ. He's very healthy. He has not forgotten anything. He's completely fine. His elder brother is still very good. His wife, Prabhavati, is a yoga teacher. Son, Shashi, is a software engineer in Infosys. Daughter-in-law is an Ayurvedic doctor. He has 2 one son and a daughter. So in a nutshell, he's a different man, very special, very unique, very strange personality. I think 50% of his audience must be knowing him through the interactions or through the videos that get uploaded frequently. So I'm sure we'll have a nice conversation in the next 45 minutes. So I would now begin my conversation with the doctor with this background. Thank you. Sir, most of us are aware about this chronic illness. ಒಂದು ಬಿ ಪಿ, ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸು, ಒಂದು ಮಂಡಿ ಕೀಲು. ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ, ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್, ಹೆಸರು ಕೇಳೋವಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಮಗಷ್ಟು ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ. ನೋಡಿ, MBBS ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇದು, ಅದರ ಕಾಸಸ್ ಇದು, ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಕಿವಿಲಿ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು 3 ಕಾಸು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತ. ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಖ್ಯಾತರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹಾಡೋ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದು ಮುಗೀತೋ ಇಲ್ವೋ, ದಡ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಲಾಟ್ ಇತ್ತು. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟ್ರು ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಣ್ಣ ಗೇಟು, ದಬ್ಬ ಜನ ಹತ್ತಿದ್ರು, ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದು, ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತೆ. ನಾನು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ? ಏನೋ ಪ್ರಮಾದ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅದು ಒಂದು ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸು. ಸರ್, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾರ್ ಅಂತ, ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಾರ್. ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೊಟ್ಟೋದ್ಲು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವಳು ಹೊಟ್ಟೋದ್ಲು. ಏನು ರೇ, ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವೇ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಮಾದ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಅದು ಬಿಳಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟರು, ಅವರು ನೀಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇವರು ನೀಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೂ ಪದೇ ಅಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಲಾಟ್ಲು ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಲೈನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ನ ಆ ಲೈನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ನ ತಡ್ಕಾಡ್ತಿರೋದೇ ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರೋದೇ ಆದರೆ ಅದು ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ.
ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು 60 ಅರಳು ಮರಳು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಿದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಹೇಗೆ? ಅರಳು ಮರಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ತುಂಬ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇವನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾದ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮುದುಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಮುದುಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ, ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಾರೆ, ತಂಗಿ ಮಗನ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಂಧು ಬಳಗದ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಓಲ್ಡಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಡುವುದೇ ಮುಗ್ಗರಿಸದೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಮಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನೂ ಬಂತು. ಮತ್ತು ನನಗೂ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಹಾಂ, ಈಗ ನನಗೂ ಬರಬಹುದಾ, ಇದು ನನಗೂ ಬರಬಹುದಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವೇ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ದೇವ್ರ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆ, ಫಿಯರ್ ಇದೆ, BP ಶುಗರ್ಗಳು ಇದೆ. ಮತ್ತು 4 ಜನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂಟಿತನ, ಒಂದು ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೋ ನಾಳೆನೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಆ ಆಥರ್ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೆದರಬೇಡಿ, ನನಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ತಪ್ಪುಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ, ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ರಿಜುವೆನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೊಂದು ಉಪಕಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಜನ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನಮಗೆ ಮುಖ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ mostly happens with the present moment, something that is in the immediate we forget things, but old things we remember well. So ತೊಂದರೆ ಬರುವುದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈಕ್ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡು. I will repeat then. I will repeat the question. No, bad, not necessary. Okay. I will repeat the answer. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ? The present memory. The loss of memory. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಈಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಹೋಯ್ತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಯಾರ್ದೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅವರು ನೋಡಿ, ಅವರ SSLCಯಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ದು ಒಂದು ಸಾನೆಟನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಅಂತಂತೀರಿ. ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನನಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು, ಆ ಥರ ಹಾಗೆ ತಕ್ಷಣ
ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ನನಗೂ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಇಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು. ಈಗ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಲೇಯರ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗ್ತಾ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು ಮೇಲೆ, ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪದರ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ, ಫಾರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಸು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಜರ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎರಡನೇ ಭಾಗ, ನೀವೇನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ದ ವಿಡಿಯೋ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಡ್, ಇಟ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫುಡ್. ಸೊ ನಾವು, ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್, ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೇನ್, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಕಿರುಧಾನ್ಯ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ಕಿರುಧಾನ್ಯ, ಮಿಲೆಟ್ಸು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಒಂದಿದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ನವಣೆ, ಸಜ್ಜೆ, ರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದೊಂದಿದೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು, ಅದು ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈಗ ತಿನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ತಿರ್ಗ 2-3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನೋದು, 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸತಿ ತಿಂದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಅವರ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಏನಂದರೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿಯೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರದು. ಏನು ತಿನ್ನದೇ ಏನೇ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಉಪವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಏಕಾದಶಿ ತರಹದಲ್ಲ, ಏನೂ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು, ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳು, ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಫುಡ್ಡು ಈಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಷನ್ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಲೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರೇಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಒಂದು ಡಯಟ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ, ಮೊಸರು ಇಂಥ ಊಟ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೈ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೈ ಫ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಷನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಯಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಖುದ್ದು ಅನುಭವ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಏನಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಭರ್ತಿ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಊಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಊಟದ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3 ಹೊತ್ತು ತಿಂತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ 6 ಅವರ್ಸ್ ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಊಟ, ನಂತರ 6 ಅವರ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಊಟ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 12 ತಾಸು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಹಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಬಹಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಊಟ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಕಪ್ಪು ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಗಲ್ ತರಕಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿನೋ ದೋಸೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮಿನ ತಿಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೆನೆಸಿದ ನಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ನಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬಾದಾಮಿ ಇಂಥದ್ದೇನಾದರೂ. ಇದು ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಊಟ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಏನಾದರೂ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲದೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಲೋ ಕಾರ್ಬ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಡಯಟ್, ಫ್ಯಾಟ್ನ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನು? ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ 1,500 ಕ್ಯಾಲರಿಯಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಯದವರು ಹೊರಗಡೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ 8,000ದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅವರು 1 ಕಪ್ ಅನ್ನ, ಒಂದಷ್ಟು ತರಕಾರಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ, ಮೊಸರು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರಿಗಳಿದೆ, ಇದು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಇವರಿಗೆ 1,500 ಕ್ಯಾಲರಿ, ಅವರಿಗೆ 2,000 ಕ್ಯಾಲರಿ, ಅವರಿಗೆ 3,000 ಕ್ಯಾಲರಿ, ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಉಪವಾಸದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಣೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಆಸೆಪಟ್ಟು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಮಾಮೂಲಿನ ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ನೀವು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ತಪ್ಪಿ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಫೇಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದೇಹ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹೋದ ಹಳೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅದನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಬರೀ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೀಟೋನ್ಸಿಂದಲೂ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಟ್, ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶಗಳು ಈಗ ಕರಗ್ತಾ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು BDNF ಅಂತ ವಸ್ತು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ನರಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ಸುಸ್ತು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡುವ ಫೋಕಸಿಂಗಿನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರೂ ತಿನ್ನದೆ ನೀರು ಕುಡದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ಸ್, ನಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಬಾದಾಮಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಒಂಚೂರು ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾದರೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ 1 ಕಪ್ಪು ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಕೆಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಒಟ್ಟು ಆಹಾರದ ಒಂದು 20% ಕಾಲಭಾಗದಷ್ಟು ಈ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಶುರುವಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆ ಉಪವಾಸ ಇರೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ 16 ಗಂಟೆ ಉಪವಾಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. 1-2 ವಾರ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆ ಉಪವಾಸ ಇರೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರದೋ ಆಧಾರ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತೇ? ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ವು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೇವಿಲ್ಲೋ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸರಿ, ಈಗ ಆಹಾರದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನೀಗ ಅವರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಂದ್ರು ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, 6 ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಂದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೇ ತಪ್ಪು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೇ ತಪ್ಪು. 2 ಕಾಲಿನ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ರನ್ನಿಂಗಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಹಿಪೋಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ RBC ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ, ಆ ತರಹ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ 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 ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಏನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. 20-30 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಹಳ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್ನ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಟೆಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ನ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ 20-30 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೊಸ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು 60 ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, 40 ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯಿತಾ. ಈಗ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹೊಸ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ರೀಜೆನರೇಟ್ ಆಗಿ 23.5 ಗಂಟೆ ಅದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸುಮಾರು 7-8 ಗಂಟೆ ಕಾಲವಾದರೂ ಆ ಬ್ರೈನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರೀಜೆನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಹಾಗಾಗುತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ದೋಷ. ಎರಡನೇದು, 20-30 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನೀವು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು 7-8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು, ಮೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ, ಗಿಡ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಹಾಡು ಹೇಳಿ, ಕೇರಮ್ ಮಾಡಿ, ಶಟ್ಲ್ ಕಾಕ್ ಆಡಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ಬಾಡಿ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ, ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟವ್ರ ಹಾಗೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ, ಘೋಡಾ ಹೈ ಮೈದಾನ ಹೈ. ಇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು. ಬಹಳ ಜನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನೊಬ್ಬ ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನೋಡಿ, ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ, 70-30 ವರ್ಷದವರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಕಿಯವರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ 4 ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಹೋಗೋದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಿನ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 4 ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ತಾ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಖಲಾಸ್. ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಒಂದು ದಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ದಿನ ಇಡೀ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಮೇಲೋ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು 7-8 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು. ಬಾಡಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ RBCs ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬದಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಅದು ನೋಡಿ, ರನ್ನಿಂಗು ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋನಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 40 ಆದ ಮೇಲೆ
ಅದರದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಲುಕ್ಸ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈ ಬೆವರಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆವರೋದು ತಪ್ಪು. ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ವಿಪರೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಅದು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು. ನಿಮಗೆ ಈ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಸೈಸಿನ, ರನ್ನಿಂಗಿನ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೆಡ್ ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ರನ್ನಿಂಗ್ನಿಂದ ನ್ಯೂರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟಾಕ್ಸ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೀಪಲ್ ಬಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪೈಪ್ ಯು ರಿಸರ್ಚಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ ಬ್ರೈನಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನೋಡಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ರನ್ನಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ನರ್ವಕೋಶ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು 60 ವರ್ಷದವ್ರಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು. ಅದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ತೆಂಗಿನ ನಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಏನಾದರೂ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, 10 ತರಹ ಗೇಮ್ಸು, ಕೇರಮ್ ಮಾಡೋದು, ಶಟ್ಲ್ ಕಾಕ್ ಆಡೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಂತೂ ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೆ.
ದಟ್ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲೇ 2 ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಆಶ್ರಮ. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಈಗ ಆಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಕಲಿತಾರೆ. ಹೆಡ್ತಲೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಜನಗೂಡಿಂದ ಒಂದು 20-30 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಡ್ತಲೆ ಗ್ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾವು ಇವ್ರಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ that we decide to stay with people who are underprivileged, who are handicapped. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಅವ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ದು, you are linking something to what is the purpose of life. Is there a meaning for life? And he has fairly gone through all philosophies that are known to us. So it may be Buddhism, Zen, Hindu, all varieties of Hindu cultures. He is very well read. He is very well read. He gets up in the morning at about 4 o'clock, prepares tea for himself and for you also. ಸೊ ಹಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್, ಡಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟೀ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್. ನೀರು ಕಾಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಆಶ್ರಮ ಬಂದವರು ಒಬ್ಬರಂದ್ರು, ಸರ ಇಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಂಡಿ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೈ ಆಡ್ಸೋದು ಕೂಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅನ್ನ ಹೊತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರು. ಅವ್ರಂದ್ರು, ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರು ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ ಅಂದರು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದು, ನೀವು ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಪ್ಪ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತು ನಮ್ದು. ಇವ್ರದ್ದು ಹಂಗಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈಂಡ್, ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ಸರ್. ಸೊ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಯು ವುಡ್ ಬಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್? ನೋಡಿ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಏನೋ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತೆ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ. ಮೂಮೆಂಟಿನ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ತರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಳು ನಾನೇನಾದರೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅದು ನಾನು ಅತ್ತು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಹಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಬರೀ ಊಟ ತಿಂಡಿನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ ನಾನಾಯಿತು, ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದರೆ ಮರವಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟು. ಬ್ರೈನಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ಅವನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನು, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಆದರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗದೆ ಹಾಳು ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೂಸ್ ಇಟ್, ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಜಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ. ಈ ಮಜಲ್ನ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಟರುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇರೋವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಅವನು 15 ದಿವಸ ಓಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಪಿ ಕಪ್ಪುಸ್ಕ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ತುಂಬ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವನು ಯಾಕೋ ದುಃಖಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಹೀ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಒಂಚೂರು ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನು ಗಳ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಾಗ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ, ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅವನ ಜೀವನನೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ, ಅವನಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಪಸ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲವ? ಬಾಕಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದೇ? ಏನೇ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಏನೇ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿ, ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು. ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳೋರು ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನಂದರೆ ಈ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹಾಳೋದು ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಓದಿದರೆ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಈ ಕಿವಿಲಿ ಕೇಳಿ ಆ ಕಿವಿಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಒಂದು 20 ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕ್ಬೋದು, 50 ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಣೆ ಬರನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅದು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಕಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಮಧುರವಾದ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರು, ಆ ರಫಿ ಇಂಥವ್ರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕವಿಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕವಿಗಳು, ಆ ಗುಲ್ಜಾರು, ಸಾಹಿರ್ ಲುಧಿಯಾನ್ವಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಗಳ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಏನಂದರೆ, ಅಪನಾ ಹಿ ಹೋಕೆ ಸಹೆ ದರದ್ ಪರಾಯ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಆಮ್ಲನ ಒಂದು ಹಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಯಾವ ಊರು? ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು? ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಯಾವುದರ ಪರಿವೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೋ ಮುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ್ರ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಎಚ್ಚರ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವುದು ಈ ಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಗಳಿಗೆಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಖ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಚೇಂಜಿನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನನ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೀಗೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಇರಬಾರದು. ಯಾತ್ರಿಕನ ಹಾಗೆ, ಟ್ರಾವೆಲರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸಾಫಿರ್ ಅಂತಾರೆ, ಮುಸಾಫಿರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಹಾಡು आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ, ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಇಂಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಬಂದದ್ದು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಜೀವನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮದೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ದುಃಖ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಇಂಪರ್ಮನೆನ್ಸಿನ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಳಿಗೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ
ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್, ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ? ಫೈನ್. ಮೇ ಪಲ್ ದೋ ಪಲ್ ಕಾ ಶಾಯರ್ ಹೂಂ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರತ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಬ್ರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲದೇನೆ ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇರೋಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು CO2 ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಿಡ ಮರ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀವನ ನನ್ನ ಕತೆ, ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತೇರಿ ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ. ನೀನು ನದಿ, ನಾನು ದಡ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನೀನಿರಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬರೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಜೀವನ. ಅವನು ನದಿ, ನಾನು ದಡ. ತೂ ಧಾರ ಹೈ ನದಿಯಾ ಕಿ, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा। ಹಾಗೆ ನೀನು ಅತ್ತರೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ನಕ್ಕರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದು ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್, CO2 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನಿಂದಲೂ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಜೀವನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬಾರದು. 4 ಜನ ಸಹೃದಯರು, ಆತ್ಮೀಯರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತರಹ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಸುಖ ದುಃಖ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಮೈ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಹೀಗಾದಾಗ ಒಂದು ಮಿರೇಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ, ನಿನ್ನ ದುಃಖನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಆಗ ನಿನ್ನ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆಗ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಗ. ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡು. ಅಪ್ನಾ ಹಿ ಹೋಕೆ ಸಹೆ ದರ್ದ್ ಪರಾಯೆ, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन
अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬಡವರಾಗಿರಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರಲಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮಾತಾಜಿ ಆಗಿರಲಿ ಗುರೂಜಿ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ನಮಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು 4 ಜನರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜೀವನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ 4 ಜನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್. ಇವರ ಲೈಫ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಏನಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಃಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂತೋಷನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡು. ಕಿಸಿ ಕೆ ಮುಸ್ಕರಾಹಟೋ ಪೆ ಹೋ ಮಿಠಾರ್, ಕಿಸಿ ಕೆ ದರ್ದ್ ಮಿಲ್ ಸಕೆ ತೋ ले उधार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं. मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी. किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का. ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಮೊಗಸೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ, ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಮೊಗಸೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಮಾನ ಮುಚ್ಚೋಕೆ, ಅಂಗೈ ಅಗಲ ಜಾಗ ಸಾಕು ಆಯಾಗಿರೋಕೆ, ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಮೊಗಸೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ. ನಗು ನಗುತ್ತಾ ನಲಿ ನಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವನ ಕಲೆಯದೆ ನೀ ತಿಳಿ, ಅದರಿಂದ ನೀ ಕಲಿ. ನಗು ನಗುತ್ತಾ ನಲಿ ನಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ. One advantage with these videos that it will communicate a lot in a very short time. No amount of explanation can possibly have the same amount of impact on the message that you would like to share with you all. Sir, ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, you are a science man actually. You are a science man. And why don't you have faith in your own field? And instead of that, you are trying to look at spirituality and then philosophy. What's the reason? ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಅಂಥೆಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ನಾನು. ಇವರು ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಜಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇವರ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದು ಸತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಭಾಳ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವನು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೆರೇಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಏನೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರೋದು ಭಾಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಇದೇನೋ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಪವಾಡ ಮಾಡೋದೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಭಾಳ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಸೈನ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಹಠ. ಒಂದು ಪೆಥಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಂದರೆ, ನೀನು ಅತ್ತರೆ ನನಗೆ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಇದು. ಇದು ಅಂಗೈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ. ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಫಿಲಾಸಫಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕೋ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂಥರ ಮಾಡ್ರೇಷನ್ನು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮಾಡ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. ಸರ್, ಅದು ಸರಿ ಆಯಿತು. ಈ ಆಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಜನರ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಲ್ಲಿ? ವೈ ಸೋ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಆಶ್ರಮ್ ಯು ಲಿವ್ ವಿತ್? ನೋಡಿ, ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು. ಅವರನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ದುಃಖ ಇದೆ. ದುಃಖ ಇಲ್ದಿರೋನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೀವು ತೋರಿಸಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ದುಃಖ ಇದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಃಖನ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಆಗ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವನ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾನ, ದೇವರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ನ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕೈಯಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಳೀರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ 1 ಕಪ್ ಟೀ ಕುಡೀರಿ, ತಕ್ಷಣ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಬೇಗ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಹಳ ಬೇಗ ಒನ್ನೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು 10 ಜನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವವರು, ಯಾವುದೋ ಊನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು 4 ಜನ ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇರೋವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾನು 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 ಅಂತನೋ ಈ ಭ್ರಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೋಸ್ಕರ. So a lot of people have questions. Before I put the last question to him, what I will request is, if people have questions, you can write on a piece of paper, the volunteer will give you. Then you can pass it on to me. I will try and summarize few of them, and then please put your name also in that slip. We'll put the question to the doctor. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 40 minutes. That 25 minutes odd is the video, and maybe balance. Most of what is spoken is all about what have been his experiences in life, both from the science background as well as from various philosophies and spiritual schools of thought that he has read and met people and gone through. So my last question, sir, now, what is your core message? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಳೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2 ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನದು ಕೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ತಿಂತಾ ಇರುವ ಆಹಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ,
ನೀವು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ತಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂತೀರಿ, ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ತಿಂತೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಾಹುತ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬ್ರೈನಿಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾದ, ಅದು ತನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಲೋಡ್ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೋಡ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ, ಅನ್ನ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅಕ್ಕಿದೇ ದೋಸೆ, ಅಕ್ಕಿದೇ ಇಡ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿದೇ ಅನ್ನ, ಅದರದ್ದೇ ಪಲಾವು, ಅದರದ್ದೇ ಸ್ವೀಟು, ಖಾರ, ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಪ್ ಅನ್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಾನಾ ಟೈಪಿಂದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕಿರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸೊಪ್ಪುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಇದು ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಗಳು ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಭರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ತರಹದಲ್ಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ರೀ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಸನ್ ಪ್ಯೂರೋ ಅದೋ ಏನೋ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಅದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅದು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರಲಿ. ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಮತ್ತು ಕೋಕೋನಟ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಿ. ಈ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲೇ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋ, ನಾನ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆನೇ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಹಾಳು ಆಯಿಲಿಂದೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಬೇರೆ ಕೀಲುಗಳು ನೋವು ಇದೆ, ಹೌದಾ? ವಿಪರೀತ. ಅವನು ಕಿರಿಧಾನ್ಯನೇ ತಿಂತೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೋ ನವಣೆ ಸಜ್ಜೆದು ಏನೋ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋರು, ಒಂದು ರಾಶಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇರೋದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಎಣ್ಣೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಂಡಿ ನೋವು, ಗಂಡನಿಗೂ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮಂಡಿ ನೋವು. ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅದು ಈ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕತೆ, ಅದರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿ. ವಿಪರೀತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಟೂ ಮಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಎಣ್ಣೆ, ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ. ಹಣ್ಣು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾವನ ಋಷಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಣ್ಣು ಸಕ್ಕರೆನೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಣ್ಣು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಣ್ಣು, ರಾತ್ರಿ ಹಣ್ಣು, ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಹಳ ಟೂ ಮಚ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೀಗೆ ಕತೆ ರೀ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಡರೇಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇದೊಂದು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೂ ಮಚ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಾಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. Thank you. Sir, I have received about 7-8 slips now. I have categorized them into 2 questions. Some are opinions, so I will not take the opinions, but I will take the questions now. I have put them into 2 slots now. One slot pertains to the food itself. ಈಗ ರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜೋಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗೋಧಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಒಂದು. ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ, ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಫುಡ್. And so food, I think the grain is a problem. What doctor has been saying is too much of grain is a problem. You call them by millet, so major millet, minor millet, whatever, but then grain.
shifting towards anything which is green, vegetables, and whatever was said seems to be the right. So there are no questions as such. Only one question was, is wheat and ragi good? Was the question. Sir, you would like to answer this question? Is wheat and ragi good? ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಾನು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೆ. ಸರ್, there are two questions which are quite similar. One says, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ಪಂದನೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ? ಒಂದು. ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಗೇವ್ ಯು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್? ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ 4 ಜನದ ಕಷ್ಟನ ನಾನು ತಿಂತ ಬದುಕ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನೋ ನಂಜನಗೂಡು ಹತ್ರ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈ ಥರ ನಾನಾ ಥರ ನಾವೊಂದು ಪ್ಲಮ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಾನಾ ಥರ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟು. ಆ 4 ಜನ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಸಾಹ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಸಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೇನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮರುಗುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗದೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೋಸ ಆಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅವನ ಮೇಲೆ, ಅದು ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದವನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಅಲಾಲ್ಟೋಪಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮದೇ ಫಿಲಾಸಫಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್. ಒಂದು 4-5 ಜನ, ಒಂದು 10 ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ 82ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. 50-60ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಬರ್ತಾ 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 ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಗಳು ಉಳಿದಿದೆ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಆಗ್ಬೋದು. सो किसी के मुस्कुराहटों में हो मिसाल, किसी के दर्द हो सके तो ले उधार. ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ. ಆಜ್ ಯಹಾ ಕಲ್ ವಹಾ ಮುಸಾಫಿರ್ ಹೈ. ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ರಾಶಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯದ್ದು, ಬುದ್ಧ ಚರಿತದ್ದು ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಇದನ್ನೇ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ 4 ಗೋಡೆ ಮನೆ ಸಂಸಾರ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು 4 ಜನಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋರ್ಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಒನ್ ಶುಡ್ ಲಿವ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ ನಾವು ಬಾವಿ ತೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚೊಂಬು ನೀರು ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡು ಅಂತಂದು. ಆ ಥರ ನಾನೇನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೋ ಮಚ್. ಯು ಶೋ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ
ಗ್ಲಾಕೋಮಾ. ಈಗ ನನ್ನ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನೇಕರು ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಆಗಾಗ ಪೆಥಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗ್ಲಾಕೋಮಾ ಬರ್ತಾ 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 ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಮೂಗಿನ ಹತ್ತಿರದ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಕುರುಡರನ್ನು ನಾವು ಬದುಕಿಸ್ಬಹುದು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಈ ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವೇ? ಸೊ ಇದು ಉತ್ತರ. ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ 4 ಜನ ಉಪಕಾರ ಅಂತ ಕೆಲಸ. ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. Somebody by name Harish has sent a message, you are doing a wonderful job. You are doing a wonderful job. How can we add value to your endeavor? ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಎಸ್ ಎ ವಾಲಂಟಿಯರ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೋಸ್ಕರದೇ ನಂದೇ ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ದು ಕೆಲಸ ಬೇರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವೇ 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಂಥದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 4 ಜನ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಇಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ. 4 ದಿವಸ ಬನ್ನಿ, 2 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿರಿ, 4 ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಹಾಪ್ ಆನ್ ಹಾಪ್ ಆಫ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. Sir, the last question I will take now. The last one. ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ದುಃಖ ವಿವರಿಸುವಾಗ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಾರದಷ್ಟು ದುಃಖ ಅಥವಾ ಭಾವನೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು? ಇದು ಬಹಳ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮದು ಏನೋ ಒಂದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ನಾಳೆ ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತಿಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನೊಂದು ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ತಂದೇನೋ ಪುರಾಣ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಕೆಲವು ತಲೆಹರಟೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಈ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಮಯ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ದುಃಖ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅದು ಐ ಕ್ರೈ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಲೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಒಂಚೂರು ಬೆಣ್ಣೆ, ಒಂಚೂರು ಮೊಸರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಊಟ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಸಟೈಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, 91 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ ಅನ್ನ, ಒಂದಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಏರಿಳಿತಗಳಿತ್ತು. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು, ಸಂಜೆ ಒಂದು, ದಿನ 2 ಮಾತ್ರೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು, ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು. ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. 1 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಲೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದರ ಇದು. ಅವರು LG ನಾಗೇಶ್ವರ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ
ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ. Hello. It's our absolute honor to call upon Shri Nagesh Rao, a remarkable individual who at 91 continues to inspire all of us. His unwavering spirit, active lifestyle and open-mindedness to embrace new things set a shining example for every generation. His journey proves that age is just a number when one has the will to stay young at heart. With great respect and admiration, we invite Nagesh Rao to honor this occasion. I would now request Kulkarni sir, please facilitate, and also Dr. Ranganath. ಹಲೋ. ಈಗ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಒಂದು 5-6 ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಆಹಾರ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಪ್ ಅನ್ನ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನನ್ನ ಶುಗರು ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ 500 ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು 1 ವಾರದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಿದೆ, ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ 91 ವರ್ಷ ಅನಿಸಲ್ಲ, 70 ವರ್ಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕುಣಿಯೋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಾವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. 2ನೇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಶಟ್ಲ್ ಕಾಕ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲವಲವಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು, ದುಃಖವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಮನೆಯವರ ಹಾಗೆ, ಒಂದೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹಾಗೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ವಿ 1 ತಿಂಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು 3ನೇ ವಿಚಾರ, ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಥಿಚ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ.
ಆಮೇಲೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಮಾಡಿ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಅದು ಬೇಡವೇ? ಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ತೋಡಿದ ಬಾವಿಗೆ ಜಲವೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನನ್ನ ಜೀವನ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.